یادوں کی قیمت وہ کیا جانے جو خود یادوں کو مٹا دیا کرتے ہیں. یادوں کا مطلب تو ان سے پوچھو جو یادوں کے سہارے جیا کرتے ہیں. انہیں خوبصورت لفظوں کے ساتھ آپ کا سواگت ہے شعر و شاعری کے اس خاص محفل میں. آپ سے مخاطب ہوں میں شویتا مشرا. تو دیر نہ کرتے ہوئے اس خوبصورت محفل کا آغاز کرتے ہیں. مطلب پڑھتا ہوں اور آپ سب سے دعائیں چاہتا ہوں. سنیے گا. ارشاد. سلامت ہے کیا کہنا. واہ. تو من میدان نہیں ہوتا. اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. دوستو بس اسی طرح حوصلہ بڑھائے رہیں تاکہ میں حوصلے سے اور سلیقے سے شعر پڑھ سکوں. مطلب پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. اگر ایمان سلامت ہے. اگر ایمان سلامت ہے تو من میدان نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا. کیا کہنا. واہ واہ. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا. بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. دھن میلا نہیں ہوتا. زیادہ بولنے سے تو بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا. زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا. ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا. سخن میلا نہیں ہوتا. سخن میلا نہیں ہوتا. یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. ارشاد. جنہیں قرآن کی آیت زمانی یاد ہے ان کی. جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی. یاد محفوظ رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا. یاد محفوظ رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا. کیا کہنا. نہیں ہوتا. دوستو ایک شعر یہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں. مدینے کی آہا. زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ. مدینے کی زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ. مدینے کی زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ. وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا. ایک غزل کی فرمائش محترمہ ڈاکٹر انو سپن جی نے کی ہے. میں اس کے 2 شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. مطلب بطور خاص بتا رہا ہوں.
گر رہا ہوں سنبھل رہا ہوں میں گر رہا ہوں سنبھل رہا ہوں میں گر رہا ہوں سنبھل رہا کتنی صدیوں سے چل رہا ہوں میں کتنی صدیوں سے چل رہا ہوں میں اور انشاءاللہ اس شعر کا جو قافیہ ہے وہ آپ سب بولیں گے پیش کرتا ہوں مذاق میں ایک ذرا سے مفاد کی خاطر ایک ذرا سے مفاد کی خاطر ایک ذرا سے مفاد کی کتنے چہرے بدل رہا ہوں میں کتنے چہرے بدل رہا ہوں میں کتنے چہرے بدل رہا کون سی چیز تھی جسے کھو کر کون سی چیز تھی جسے کھو کر میں آپ کی محبتوں کو سلام عرض کرتا ہوں آپ وہاں آ گئے جہاں آپ کو آنا تھا شعر پیش کر رہا ہوں اس غزل کا ملاحظہ ہوں میں کون سی چیز جسے کھو کر اپنے ہاتھوں کو مل رہا ہوں میں اپنے ہاتھوں کو مل رہا ہوں میں جس کی خاطر دھوپ دھوپ ہوا جس کی خاطر میں دھوپ دھوپ ہوا جس کی خاطر میں دھوپ دھوپ ہوا جس کی خاطر میں دھوپ دھوپ ہوا اس کے سائے میں جل رہا ہوں میں اس کے سائے میں جل رہا ہوں میں ساری عمر آنکھوں میں ایک سپنا یاد رہا صدیاں بیت گئیں پر وہ لمحہ یاد رہا نہ جانے کیا بات تھی ان میں اور ہم میں ساری محفل بھول گئے بس وہ چہرہ یاد رہا اتنے عمدہ شاعر کی شاعری سے ہم آپ کو دور رکھیں یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے تو آئیے سنتے ہیں رخسار بلرام پوری کو 4 مصرے حاضر کرتی ہوں پہلی بار آپ کے
सरजमी पे आई हूँ, आप अपनी दुआएं दे देंगे तो इंशाल्लाह मैं भी कामयाब होकर रुक सकूंगी। पेश करते हैं, देखें। इस तरह याद आना ठीक नहीं। अच्छा, एक मिसरे में ही काम हो गया? नहीं नहीं, अभी सुनिए आप, अभी मुशायरा शुरू हो रहा है, अभी देखिए क्या होता है। हाजिर करती हूँ, मुलाजा करें। इस तरह याद आना ठीक नहीं, नींद मेरी उड़ाना ठीक नहीं। बहुत दिल जले लोग हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर करते हैं, देखिए। इस तरह याद आना ठीक नहीं, नींद मेरी उड़ाना ठीक नहीं, मुझसे कहता है पास आ जाओ, दूर से मुस्कुराना ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया। मुझसे कहता है पास आ जाओ, दूर से मुस्कुराना ठीक नहीं। इसका मतलब आशिक बहुत शरीफ आदमी है। आपकी नजर करती हूँ, नौजवान बैठे हैं, सभी की दुआएं चाहते हुए पेश करते हैं, देखें। और शिवपाल जी बैठे हैं, इसलिए मैं ये 4 मिसरे और पढ़ती हूँ उनके तरफ से, मुलाजा करें। तमन्ना है मेरे दिल की, सनम एक बार हो जाए। तमन्ना है मेरे दिल की, सनम एक बार हो जाए, कि जाते जाते दुनिया से तेरा दीदार हो जाए। बहुत शुक्रिया। तमन्ना है मेरे दिल की, सनम एक बार हो जाए, कि जाते जाते दुनिया से तेरा दीदार हो जाए। मुहब्बत मैं भी करती हूँ, मुहब्बत तुम भी करते हो, ज़माने से है क्या डरना, चलो इज़हार हो जाए। ज़माने से है क्या डरना, चलो इज़हार हो जाए। इज़हार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतलब एक शेर हाजिर करती हूँ जिससे मेरी पहचान बनी जी, मुलाजा करें। इरशाद। बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बड़ा दिलकश बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। और जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन, जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन, अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अरे वाह वाह वाह। शिकायत है उन्हें कि हमें मोहब्बत करना नहीं आता, शिकवा तो इस दिल को भी है पर इसे शिकायत करना नहीं आता। तो चलिए कुछ ऐसे ही खूबसूरत जज्बात में पिरोए शेर सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका शेर और शायरी की इस हसीन महफिल में। चलिए एक बार फिर से लफ्जों और जज्बात की महफिल में चलते हैं और सुनते हैं जौहर कानपुरी साहब को। और जीनत साहिबा हैं, इनके हवाले से मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे सुनिएगा कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। कितना बड़ा कारनामा अंजाम कर दिया, दिखा दिया। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह वाह। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से।
یہ ننھے ذہن بنیں گے وقار بھارت کا. یہ ننھے ذہن بنیں گے وقار بھارت کا. یہ ننھے ذہن بنیں گے وقار بھارت کا. ہر ایک جگنو کو ماہ تمام ہونا ہے. واہ. ہمارے بچوں کو نفرت کی پستکیں نہ پڑھاؤ کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے. کیا کہنا واہ واہ واہ. کیا کہنا جوہر بھائی. یہ ننھے ذہن بنیں گے وقار بھارت کا. ہر ایک جگنو کو ماہ تمام ہونا ہے. ہمارے بچوں کو نفرت کی پستکیں نہ پڑھاؤ کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے. واہ واہ. کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے. سماعت فرمائیے گا. میں نے شعر یہ کہا کہ رگوں میں سانس ٹھہرنے کے بعد ہوتی ہے. رگوں میں سانس ٹھہرنے کے بعد ہوتی ہے. رگوں میں سانس ٹھہرنے کے بعد ہوتی ہے. بدن سے روح گزرنے کے بعد ہوتی ہے. کیا کہنا واہ واہ. رگوں میں سانس ٹھہرنے کے بعد ہوتی ہے. بدن سے روح گزرنے کے بعد ہوتی ہے. ہمارا اصل ٹھکانہ ہے جنت الفردوس. ہماری واپسی مرنے کے بعد ہوتی ہے. واہ واہ. ہمارا اصل ٹھکانہ ہے جنت الفردوس. ہماری واپسی مرنے کے بعد ہوتی ہے. رگوں میں سانس ٹھہرنے کے بعد ہوتی ہے. کیا کہنا جوہر بھائی. رگوں میں سانس ٹھہرنے کے بعد ہوتی ہے. بدن سے روح گزرنے کے بعد ہوتی ہے. ہمارا اصل ٹھکانہ ہے جنت الفردوس. ہماری واپسی مرنے کے بعد ہوتی ہے. نظم یاد شروع ہوتی ہے کہ اسلام کو ہے ظلم کی طاقت سے انحراف. واہ. اسلام کو ہے ظلم کی طاقت سے انحراف. اسلام تو ازل سے ہے آتنک کے خلاف. کیا کہنا. کیا کہنا. اسلام کو ہے ظلم کی طاقت سے انحراف. اسلام کو ازل سے ہے آتنک کے خلاف. اسلام کا اصول محبت ہے پیار ہے. دامن میں اس کے گل ہے مہک ہے بہار ہے. اسلام نے خلوص کے دریا بہائے ہیں. اسلام نے خوشی کے خزانے لٹائے ہیں. جن مفلسوں کو سب نے نظر سے گرا دیا اسلام نے انہیں بھی گلے سے لگایا. کیا کہنا. واہ واہ واہ. یہ ہے اسلام. کس نظریے سے دنیا دیکھ رہی ہے اسلام کو. یہ ہے اسلام. بتانے کی ضرورت ہے دنیا کو. جن مفلسوں کو سب نے نظر سے گرا دیا اسلام نے انہیں بھی گلے سے لگا دیا. بس 3-4 منٹ بہت توجہ کی درخواست. اسلام نے انہیں بھی گلے سے لگا دیا. اسلام نے کہا کہ پڑوسی کو دکھ نہ دو. کیا کہنا. واہ. کہیں پر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو دکھ نہ دو. اسلام نے لفظ پڑوسی استعمال کیا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں غلط طریقے سے اسلام کو دیکھتے ہیں انہیں بتائیے کہ اسلام کا فلسفہ کیا ہے. اسلام کسی کو دکھ نہیں پہنچانے کی بات کر رہا ہے. اسلام نے کہا کہ پڑوسی کو دکھ نہ دو. دشمن ہو دوست ہو کوئی اپنا کے غیر ہو بھوکا ہے کر پڑوسی تو اتنا رہے خیال. قرآن والو تم پہ نوالا نہیں حلال. واہ واہ. یہ ہے اسلام. واہ واہ. بھوکا ہے گر پڑوسی تو اتنا رہے خیال. قرآن والو تم پہ نوالا نہیں حلال. کہتے ہیں آیتوں کے چمکتے ہوئے دیے. اسلام کی بہار ہے ہر قوم کے لیے. راجہ ہو یا کہ رنگ ہو مفلس کے اہل زر. اسلام کی نظر میں برابر ہے ہر بشر. نفرت کو دفن کر کے مسرت لٹائی ہے. اسلام نے سبھی پہ محبت لٹائی. کیا کہنا. واہ 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 واہ. نفرت کو دفن کر کے مسرت لٹائی ہے. اسلام نے سبھی پہ محبت لٹائی ہے. اسلام کے مبلغ و حامی رسول ہے. بے شک. دریا ہے یہ خدا کا روانی رسول. کیا کہنا. کیا کہنا. دریا ہے یہ خدا کا روانی رسول ہے. مذہب کا یہ اصول بنایا رسول نے. دشمن کو اپنے دل سے لگایا رسول. کیا کہنا. دشمن کو اپنے دل سے لگایا رسول نے. بڑھیا جو پھینکا کرتی تھی کوڑا رسول پر اس کی بھی خیریت تو گئے آپ اس کے گھر. کیا کہنا. واہ واہ واہ. یہ ہے اسلام. اسلام کا سبق ہے کہ جس ملک میں رہو تم اس کی سرحدوں کی حفاظت میں مر مٹو. بے شک بے شک. یہ ہے اسلام. اسلام کا سبق ہے کہ جس ملک میں رہو تم اس کی سرحدوں کی حفاظت میں مر مٹو. اسلام کا یہ درس نہ بھولیں گے ہم کبھی. پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ اپنے قدم کبھی. اے ارض ہند تیرا چکائیں گے قرض ہم. مذہب کی روشنی میں نبھائیں گے فرض ہم.
پہلے بھی ہم نے تیرے لیے سر کٹائے ہیں، پہلے بھی ہم نے جنگ کے پرچم اٹھائے ہیں، پھر اے وطن کی سرزمین ہم کو بلا کے دیکھ، جب وقت انتہا ہو ہمیں آزما کے دیکھ، تیار ہم ملیں گے شہادت کے واسطے، دے دیں گے جان تیری حفاظت کے واسطے۔ واہ واہ۔ ہماری محفل کی شان بڑھانے کے لیے جو شاعرہ اب آ رہی ہیں ان کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ جن کے انداز بیاں میں ایک عجب سی معصومیت ہے، جن کی غزلوں اور شعروں میں روحانیت ہے، جن کی ہر رچنا میں دکھتی ہے ان کی پاک روح کی جھلک، شبینہ ادیب کی کچھ ایسی ہی شخصیت ہے۔ عشق بھی لوگ تجارت کی طرح کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بس لگے کہ میں اپنوں کے بیچ میں ہوں اور اپنوں کی عقیدتیں اور دعائیں اور محبتیں کتنی ملتی ہیں۔ عشق بھی لوگ تجارت کی طرح کرتے ہیں، ہم یہی کام عبادت کی طرح کرتے ہیں۔ عشق بھی لوگ تجارت کی طرح کرتے ہیں، ہم یہی کام عبادت کی طرح کرتے ہیں۔ جن کو دولت سے زیادہ نہیں پیارا کچھ بھی، جن کو دولت سے زیادہ نہیں پیارا کچھ بھی، وہ محبت بھی سیاست کی طرح کرتے ہیں، وہ محبت بھی سیاست کی طرح کرتے ہیں۔ اس سردی کا اثر مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اس وقت مجھ پر ہو گیا ہے، لیکن مجھے ان خوبصورت سماعتوں پر پورا بھروسہ ہے، ان کی دعائیں انشاءاللہ مجھے پڑھنے دیں گی۔ آئیے وہ 4 مصرے میں پڑھنا چاہتی ہوں اپنی بہن زینت صاحبہ کی طرف سے۔ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے، مجھے حوصلہ ملتا ہے جب میں ان کو دیکھتی ہوں، کیونکہ میں ان سے بہت عشق کرتی ہوں اور یہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ آئیے ان کی جانب سے، ان کی طرف سے 4 مصرے یہ پڑھتی ہوں اور اپنے ان محترم شعراء کی دعائیں چاہتی ہوں، اس کے بعد جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ سناؤں گی انشاءاللہ۔ کہ بھائی بہنیں ہوں بچے کے شوہر، دیکھیے گا ایک سچی بات ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھیے کچھ گھروں میں کہ بھائی بہنیں ہوں بچے کے شوہر، سب کے غم کو خوشی کر رہی ہیں۔ بھائی بہنیں ہوں بچے کے شوہر، سب کے غم کو خوشی کر رہی ہیں، اور جتنے رشتے ہیں سب پر نچھاور، جتنے رشتے ہیں سب پر نچھاور، لڑکیاں زندگی کر رہی ہیں، جتنے رشتے ہیں سب پر نچھاور، لڑکیاں زندگی کر رہی ہیں۔ جہاں جہاں تک یہ خوبصورت سماعتیں ہیں، میں شعر پیش کرتی ہوں اور آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں۔ دیکھیں کہ دونوں ماں باپ کی زندگی ہے، اور ماں باپ کی زندگی میں، دونوں ماں باپ کی زندگی ہے، دونوں ماں باپ کی زندگی ہے، اور ماں باپ کی زندگی میں بیٹے پھیلا رہے ہیں اندھیرے، بیٹیاں روشنی کر رہی ہیں، بیٹے پھیلا رہے ہیں اندھیرے، بیٹیاں روشنی کر رہی ہیں۔ ایک غزل مجھے نہیں پڑھنا چاہیے حالانکہ، لیکن چونکہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا اس لیے میں نے پیش کی۔ جی آئیے تو ہماری گلی میں کبھی، سنے گنجنوارا والے، آئیے تو ہماری گلی میں کبھی، اس زمین کو دھڑکنا سکھا دیں گے ہم، آئیے تو ہماری گلی میں کبھی، آئیے تو ہماری گلی
चांद तारे नहीं, फूल खुशबू नहीं, चांद तारे नहीं, फूल खुशबू नहीं, आपकी राह में दिल बिछा देंगे हम। चांद, बहुत अच्छा लगा। मैं सलाम करती हूँ अपनों को कि आइए तो हमारी गली में कभी इस ज़मीन को धड़कना सिखा देंगे हम। चांद तारे नहीं, फूल खुशबू नहीं। पेश करती हूँ, देखिएगा। रूठना भी मोहब्बत का दस्तूर है, और ये दस्तूर दुनिया में मशहूर है। रूठना भी मोहब्बत का दस्तूर है, और ये दस्तूर दुनिया में मशहूर है। तुम हो दिल की खुशी, हो तुम्ही जिंदगी, तुम हो दिल की खुशी, हो तुम्ही जिंदगी। तुम मनाओगे तो मन जाएंगे हम, तुम हो दिल की खुशी, हो तुम्ही जिंदगी। बहुत शुक्रिया कि दिल की गहराई से, पूरी सच्चाई से, जब नमाज़ों में सर को झुकाएंगे हम, आइए तो हमारी गली में कभी। मतलब दुआएं चाहती हूँ मेरी बहन बैठी हुई है, शाइस्ता है, कविता है, सबकी शिरकत चाहती हूँ, दुआ चाहती हूँ। देखिएगा बहन। हाँ शबीना, हमें ये सबको याद है, ये मोहब्बत इबादत की बुनियाद है। सुने बतौर खास। हाँ शबीना, हमें ये सबको याद है, ये मोहब्बत इबादत की बुनियाद है। अपने सजदे भी बेकार हो जाएंगे, अपने सजदे भी बेकार हो जाएंगे, गर यतीमों के दिल को दुखाएंगे। तेरी बेरुखी को भी रुतबा दिया हमने, तेरे प्यार का हर कर्ज अदा किया हमने। मत सोच के हम भूल गए हैं तुझे, आज भी खुदा से पहले याद किया है तुझे। दोस्तों वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये केचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। दोस्तों ये खूबसूरत अल्फाज हैं मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब के। आइए अब सुनते हैं पॉपुलर मेठी की कुछ उम्दा रचनाएं। कहा है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। क्या कहना सर बाबा? हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। कहना सर बाबा मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सुने के फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो
या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अरे बाबा बाबा, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, जंग हो या इश्क हो मंजूर भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। सुने के हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। जमीन मां है, जमीन को दगा नहीं देंगे। वाह 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 वाह, जमीन मां है, जमीन को दगा नहीं देंगे। हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को, हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को। जो दर खुला है वहां हम सदा नहीं देंगे। वाह 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 वाह, जो दर खुला है वहां हम सदा नहीं क्या देंगे। कहना। और रिवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो, शेर याद रखना, रिवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। वाह वाह वाह, रिवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो, वरना क्या कहना क्या कहना। जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। और गंज डुंडवारा वालों, हम अपने दिल से तुम्हें चाहने लगे हैं, मगर खता मुआफ के घर का पता नहीं देंगे। वाह वाह, ये दो शेर और सुन लीजिए, बहुत बदनाम तरीन गजल है जी। सुनिए कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर। ये अचानक खत्म हो जाता जीनत साहिबा जी। ये गंजोंडवारा वालों की फरमाइश है। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां उरियां खंजर वंजर सब खत्म हो गया है। जी जी। जब खत्म होता है तो उसके लिए वाह वाह की जाती है, ताली बजाई जाती है। आपने कुछ भी नहीं किया। उसकी कत्थई आंखों उसकी में है कत्थई आंखों में है जंतर सब। मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब। साहब जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर बेवर। वाह वाह। सुनिए कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उससे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। वाह। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। क्या कहना सर। वाह। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। और पसीने पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। क्या कहना। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। वाह वाह वाह। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। और मजा चखा के ही माना हूं मैं भी, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी।
दुनिया को वाह, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या कहना बाबा। अपने हर एक लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा भी नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। जी हाँ, इन लफ्जों से तो आप समझ ही गए होंगे कि अब हमारी महफिल में हम किन को बुलाने जा रहे हैं। अब हम बुला रहे हैं मशहूर शायर जिनके लफ्ज ही उनकी पहचान बता देते हैं, जिनके नाम से ही महफिल झूम उठती है। तो चलिए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं बेहतरीन शायर वसीम बरेलवी साहब का। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा आज के मुशायरे की इंतजामिया कमेटी और बतौर ख़ास प्रेस की आवाज़ थोड़ी सही कर दें। भैया आवाज इसकी क्या कर दे तो आप बार बार। ज़ीनत साहिबा ने जो यकीन कीजिए इस ज़मीन के ऊपर इतनी अजीम हस्ती का कर्ज था, उसको अदा करने की आज कोशिश की गई और उनकी याद में ये मुशायरा मुनक़िद करके आपने उर्दू और हिंदी के बाबा आदम को सलाम पेश किया है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। हज़रत अमीर खुसरो की सरज़मीन पर यह पहला मुशायरा मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई दाइश पर, लेकिन उनकी याद में उनकी याद को ताज़ा करने के लिए ये महफिल जो आरास्ता की गई, ये अदबी महफिल नहीं है, रूहानी महफिल भी है बेशक। लेकिन आपने बहुत महज़्ज़ब मुशायरा सुना है, इसकी मुबारकबाद देते हुए एक शेर से आगाज़ कर रहा हूँ। और शेर इसलिए पेश कर रहा हूँ कि समाजी तारीख गवाह है कि आज तक नफ़रत को नफ़रत ने कभी ख़त्म नहीं किया। जब नफ़रत ख़त्म हुई है तो मोहब्बत के ज़रिए ख़त्म हुई है, मोहब्बत के हाथों ख़त्म हुई है। वाह। अब मैं इस पूरे मंजरनामे को 2 मिसरों में पेश करता हूँ। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था। क्या कहना नौजवानों सुनो। वो मेरे चेहरे तक वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वाह 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 वाह। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मैंने मेरे चेहरे उसके तक हाथ अपनी- चूमे और बेबस कर दिया। वाह वाह वाह। क्या कहना सर, वाह वाह वाह। मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। बहुत शुक्रिया बच्चों, और ख़ास तरीके से हमारे जो अहले ज़ौक़ यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। एक पुराना शेर दोहराता हूँ इन हालात को देखते हुए। इशारा है, मेरे पास सिर्फ तामीरी बातें हैं, मैं आपके मुस्तक़बिल को सोचता हूँ, सिर्फ हाल में बह जाने की कोशिश नहीं करता। मौलाना फरमाइए, मैं शेर पेश कर रहा हूँ। मैंने शेर कभी कहा था, आज वो ताज़ा हो गया है कि वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा। वाह। वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। वो मेरी- अगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। आइए, एक गज़ल इन हालात ने मुझे वाह, दी वाह, है, मैं मतलब पेश करता हूँ। गज़ल का पेश करता हूँ कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे। आहा। बताइए कि मेरी बात आप तक पहुँची। तू मैं समझता सदियाँ है। दोहरा रहा हूँ, 2 मिसरों में सदियाँ दोहरा रहा हूँ रिश्तों की। पेश करता हूँ कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई दे। दुहाई देंगे, अरे हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। वाह 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 वाह। हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई तू देंगे। समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। क्या कहना, वाह वाह वाह। शेर सुनिए कि हमको महसूस किया जाए है आहा। खुशबू की तरह। बताइए पटियाली वालों कि हमको आप महसूस उस अजीम किया जाए सरजमीन है से खुशबू की ताल्लुक़ तरह। रखते हैं। शेर मौलाना फरमाए कि हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की खुशबू की तरह। तरह। हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। वाह 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 वाह। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। हम कोई हम शोर कोई नहीं है। शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आहा। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। वाह 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 वाह। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक आप अदालत क्या में सफाई खाक देंगे? अदालत में सफाई देंगे।
اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے، اصل میں غزل اشاروں کا فن ہے، اور آپ اشارہ فہم ہے تو سمجھیے میرے شعر کو کہ آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں، پچھلی صف میں یار ہی بتاؤ صحیح شاعری ہے بھی تو سن لیتے اسی ہو محفل میں، کہ پچھلی صف میں ہی صحیح ہے تو اسی محفل میں، آپ چاہیں گے تو ہم کیوں نہ دکھائی دیں گے، کیا کہنا، واہ 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 پچھلی واہ صف واہ میں ہی واہ واہ صحیح واہ تو واہ، اسی محفل میں۔ کیا کہنا سر، واہ واہ واہ۔ اور ایک بالکل تازہ غزل چند شعر سنا کر اجازت لیتا ہوں۔ مطلب ملاحظہ فرمائیے، یہاں تک بات آ گئی ہے کہ شاید آپ شاعری کا ساتھ دینے لگے ہیں تو رات یہ شعر نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیے، بالکل تازہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ چلیے چلیے مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ سر، یہ استقبال کرنا چاہتے ہیں بہت آپ؟ بہت شکریہ، آپ کی محبت کافی ہے، ساتھ کی کیا ضرورت ہے۔ آئیے بس شعر سن لیجیے، سب سے بڑا ہار یہی ہے، اگر آپ تک پہنچ جائے تھوڑی دیر کے لیے ملاحظہ کرائیں۔ سنو رات جی سر۔ دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا۔ آہا، میں دریا کا بہت سارا نشہ اترتا چلا اعتماد گیا۔ کر کے آپ کو یہ غزل سنا، اعتماد آپ کے اوپر کرتا ہوں تو یہ غزل سنا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میرا اعتماد صحیح ہے۔ جی مطلب سنیے، شاعری بتائیے سن کر۔ دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، کیا کہنا، دریا کا سارا نشہ سارا اترتا چلا نشہ گیا۔ اترتا چلا گیا، میں ڈوبنے کے ڈر سے ابھرتا چلا گیا۔ واہ 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 دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، واہ 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 میں ڈوبنے کے ڈر سے ابھرتا چلا گیا، واہ واہ، میں ڈوبنے کے ڈر سے ابھرتا چلا گیا، وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا، کیا کہنا، وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا کرتا گیا۔ چلا گیا، لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا۔ واہ 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 واہ، پہنچا پیش کرتا ہوں کہ دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، میں ڈوبنے کے ڈر سے ابھرتا چلا گیا، ہر سانس، شعراء حضرات شرکت جی، کریں، ہر سانس، ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، کیا کہنا، ہر سانس عمر بھر کسی مرہم ہر سے کم نہ سانس تھی۔ عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، میں جیسے کوئی زخم تھا بڑھتا چلا گیا، واہ 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 واہ، میں جیسے کوئی زخم تھا بڑھتا چلا گیا۔ اور آئیے یہ شعر بھی سنیے، جو رشتے والے نسبتوں والے لوگ ہیں وہ اس شعر کا لطف لیں گے۔ جی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ میں جیسے کوئی زخم تھا بڑھتا چلا گیا، حد سے بڑھی اڑان کی خواہش آہا، تو یوں لگا، حد سے بڑی بچوں، اڑان کی کوئی خواہش بات تو نہیں، یوں ابھی سن لگا، لو، سمجھو گے انشاءاللہ اس کو، کہ حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں یوں لگا، لگا، جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا گیا، واہ 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 واہ، حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا، حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا، جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا گیا، اور منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، ہاں واہ، انہیں اگر میں آپ کی منزل تعریف سمجھ دہرا کے رہا ہوں، بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، میں ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا، واہ 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 واہ، منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند بھیا لوگ، سیٹی ویٹی نہ بجاؤ، میں ایسے راستوں سے گزرتا چلا، تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، تو بتاؤں، پہنچ گیا مصرع، جی جی، تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، ہر شخص تمہاری ہی طرف دیکھ رہا، ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، آئیے سنیے، غزل بھی سنیے اور بات بھی سنیے، کہ ضروری ہے کہ تہمت ہی لگاؤ بے وفائی کی، ہاں ضروری ہے کہ تہمت ہی لگاؤ بے بہت وفائی اچھے کی، شروع فرمائش کی، سنو شعر، نیا شعر سنا رہا ہوں بالکل، ضروری ہے کہ تہمت ہی لگاؤ بے وفائی کی، ارے محبت آزمانے کے طریقے اور بھی تو ہیں، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، ضروری ہے کہ تہمت ہی لگاؤ بے وفائی کی، محبت محبت آزمانے آزمانے کے کے طریقے اور بھی تو ہیں، باتوں باتوں میں جہاں بات بگڑ جاتی ہے، کیا کہنا، باتوں باتوں میں جہاں بات بگڑ جہاں جاتی بات بگڑ جاتی ہے، پھر بناؤ بھی تو وہ بات کہاں آتی ہے، واہ، تین چار شعر نئے سنا اور سنا دیتے ترنم سے سنا، تو ہی
जब यूं छोड़ कर जाने लगा, तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, तू ही जब यूं छोड़ कर जाने लगा, मैं तेरे रास्ते में क्यों आने लगा, मैं तेरे रास्ते में क्यों आने लगा, तेरे रास्ते में क्यों आने लगा। अब शेर सुनिए इरशाद कि मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं, मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं। सुने हजरात, आपने बड़ी जहमत फरमाई, एक शेर नजर कर रहा हूँ जहाँ जहाँ हजरात हैं कि मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं, मैं ही निकला था कि दुनिया जीत लूं, मैं ही दुनिया छोड़ कर जाने लगा, वाह वाह, मैं ही दुनिया छोड़ कर जाने लगा। एक ठोकर खाके जो संभला नहीं, एक ठोकर खा के जो एक ठोकर खाके जो संभला नहीं, वाह, दर बदर की ठोकरें वाह। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता। ये खूबसूरत अल्फाज है निदा फाजली जी के। दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे इस शायराना महफिल में कुछ और खास लोगों के साथ, और फिर सजेगी शेर और शायरी की हसीन महफिल। इजाजत दीजिए, शब बखैर।